अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज दी इस वीडियो विच असी तुहाडी मुलाकात करावांगे एक बजुर्गाना जिन्हां दा नाम मिर्ज़ा मुहम्मद इब्राहिम वाह। अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गो, पहलों तो अपना नाम दसो पूरा ते जेहड़ी आ जगह ते असी बैठे केड़ी जगह आ? जगह है हाँ जी, पिंड केड़ा आ? ये जा मार्केट है, ठीक है, शहर है, जा मार्केट चलता है। ते जिस वक्त पाकिस्तान बनया तुहाडी किन्नी कु उम्र सी? मेरी 12-14 साल की उम्र होती, यानी होश सी तुहानू पूरी? पूरी खतरियां दा मैं काम कीता है। उन्हां दे नाल काम करदे रहे? नहीं उन्हां दा काम कीता नाल, उन्हां दे की करने, ओदे दुकानदार होंदे ने। अच्छा, तुहाडी केड़ी चीज दी दुकान सी, केड़ा काम तुहाडे कोल करांदे सी? साडे को सारे काम करवाउंदे सन वो, क्यों असी मिस्त्री सां। अच्छा, मिसाल लुहारा तखाना काम जानते सां। सही हो गया। दुकान पाही सी ते दुकान ते काम कराउण भी आउंदे हां ते असी भी उन्हां को ओदे दुकानां सन, सौदा सूद ही देंदे सन सिर्फ, और वो काम नहीं था कोई करते। एक दियां गोदी, नैन, जीवना, बावा था, ये 4-5 भरा सन। अच्छा, फिर एक हुंदा सी इन्हां दे बामणा दा भी घर, सही। ओहदे नां सी नवनीत, ओहदे टब्बर दे नां सी पारो। अच्छा, ते तुसी जदों पाकिस्तान बनया उदों आए जां पहलों इत्थे मौजूद सी? पहलां इत्थे सी 14 च। 14 दे विच? हाँ, पाकिस्तान बन तो पहला 14 च सा। उत्थे जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया ना, साडे पिंड सी सिखां दा घर एक। अच्छा, ते बाकी सारे मुसलमानां दे घर ने, ते जां खत्तरियां दे 4-5 घर। अच्छा, सिखां नूं आखणगे भी तुसीं ना जाओ, मिस्त्रियां दा काम करदे हन, उन्हें आख्या असां नहीं रहना। अच्छा, वो तुर गए, कैंप च तुर गए। कैंप फैसलाबाद लगा सी इन्हां दा। वो कैंप च बे गोलियां लंघियां ना उत्तों दी, ते फिर रात इन्हां दा प्यो जेह्ड़ा सी बाबा जग्गू ते लब्बू, ये 2 ही भरा सन, वो अग्गों औलाद आए। अच्छा, वो फिर पिंड गया रात चोरी निकल के, पिंडों बंदे आंदे भी सानू लै आओ। पिंडों बंदे लैन आए ते इन्हां नूं सुंदर सिंह जेह्ड़ा सी ना, ओहदे सहुरे ना निकलदे। सुंदर सिंह जुट्टां दा यार सी, उन्होंने बहुता लैन आए सन। फिर करम सिंह लै गए ते बेला सिंह लै गए। वो फिर बेला सिंह ते जल्दी मर गया, ते करम सिंह ते बेला सिंह दी औलाद भी कोई नहीं, करम सिंह दी औलाद भी है, इत्थे अजे भी मौजूद है बंदा, ओहदा पुत्तर। ते अपने जेह्ड़े पिंड सी ना, किहड़ियां विच हिंदुआं सिखां दी ज़्यादा तादाद किहड़े पिंडां च सीगी? इधर सी 40-42 साडे है नहीं सी लागे, जां 203 ते गिद्दड़ पिंडी, ये सिखां दे सन सारे। ते ये भी बाबा जी दसो, जदों फिर वो इत्थों उठ के गए आ, इत्थे दे लोगां ने कोई उन्हां नूं कुट्टिया मारिया, उन्हां दा समान खोया, कोई ज्यादती ते नहीं कीती उन्हां नाल? नहीं, इन्हां नहीं चुक्किया, नहीं मारिया, नहीं कुट्टिया, नहीं कोई गल नहीं कीती इन्हां, जायज़ कोई नहीं कीती। सही हो हैं, ते खत्तरियां नूं गेतरा पता सी, सिखां नूं नहीं सी पता। खत्तरियां ने माल अपना गेतरा ही उधर घल छड़िया, ते इत्थों जिधर गए ने सखने गए। ते फिर जदों गए आ उदों ते कोई एड्डियां बसां गड्डियां भी कोई नहीं सीगियां? तुर के। अच्छा, तुर के पैंडा करते रहे ने। सही। मैं अपनी होश च गुजरी, तुर के घर आना ते घरों गुजरे जाना। आ कचवानी है इत्थे, कचवानी स्टेशन जानदे हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हैं, कचवानी मैं सवारी आनी, वतनों आनी सवारी, तो उन्हें टैलीफोन कर खत पाउंदे सन, उदों खत होंदे सन। फिर बजरंग चिट्ठी चल पई, खत पाउणा भी असीं फलाने वक्त बहना है, फलाने दिन, फिर अगों वंडी जाना लैन, वो फिर लियाने ते फिर छड्डण भी जाना, उत्थे तुर के जाना ते तुर के आना, 7-8 को पैना साडे। एक होर दसो माशाल्लाह, जिद्दां गोजरे दी लैन जिहड़ी बाद च निकली है,
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਬੜਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਣ, ਘਿਓ ਵੱਡੇ ਵੇ, ਮੱਖਣ ਇੰਨਾ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਆਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਘਰ ਮਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੋ ਤੁਰ ਗਏ ਤਿੰਨ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆਂਦੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬੋੜਾ ਆਪਣਾ ਘੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜੋ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਉਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲ ਪਿਆ ਇਹ। ਕਿਉਂ? ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ। 14 ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ 5-7 ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਚੰਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਵਕਤ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਮੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕ। ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੜ ਪੈਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕੰਮੀ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਤੇ ਮਾਰੋ ਧੁੱਤ ਤੇ ਵੇੜਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਬਾ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੱਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਸੱਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪੋ 'ਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਪੂਰਾ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਠਾਲਦੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 5-4 ਘਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਘਰ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ। ਕਿੰਨੀ ਤੀਕਰ ਉਦੋਂ ਆਮ ਸਕੂਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਤੀਕਰ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਭ ਕਰ 8ਵੀਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ 5ਵੀਂ ਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, 5ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਕਰਦੇ? ਨਾ 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 ਮਾੜੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮਾਰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਉਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਬਈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗਲੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂ ਗਏ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀ ਆਦੀ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋ ਸੀ ਅੱਧੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਆਦੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਸਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਗਜਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਲਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਮਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਰਾ ਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਘੋੜੀ ਲਈ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਗਲ 'ਚ ਰਫਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਗਵਾਂਢੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸਾਂ ਨਿੰਮਕ ਖਾਧਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਕੋ ਭਰਾ ਹਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੱਸੇ ਦੇ ਤੇ ਆਖਣਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੱਸਾ ਲੰਘਾਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਡੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੀ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਚਾਰ ਰਲ ਕੇ ਬੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਾਸਰ ਸੀ, ਫਸਾਦਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? 12 ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਆਮ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਗਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਗਦਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਰਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੋਲਣ। ਮਰਾਸੀ 4-5 ਭਰਾ ਸਨ, ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਘੋਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਏ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਏ ਤੇ ਆਪੋ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੌਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਗੁਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲੀਆਂ? ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੇ। ਦੂਰ ਗੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸਾਰੇ ਬੇਬਾ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਰੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ, ਘਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਆਖਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ
ਉਹਨੇ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਵਾਈ। ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਮਸਾਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਾ ਭਾਈ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਐਂ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਸੱਬਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਘੁਲਣਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਧਰ ਭਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਰੋਂ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ 14 ਚੱਕ ਦਾ ਸੀ। 14 ਚੱਕ ਇਹਨੇ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਾਇਆ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘਿਓ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਘੋਲਣਾ ਘੋਲ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਫਿਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਸਨ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਨਾ ਕੁੰਦਾ ਵੰਡ ਲਓ, ਵੰਡ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਪਏ ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਮ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਜਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਰਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੀੜੇ ਵੀ ਖੱਦਰ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਲੀੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਸਕੂਨ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਹੈ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਛਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ, ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਚਾਰ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ। ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਆ, ਹਾਂ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੌਲਤ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗੋ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾ ਮੌਲਾ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਰਾਜਵਾ, ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹਸੈਨ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਯਾ ਮੌਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਆने ਵਾਲੀ ਘੜੀ, ਹਰ ਆने ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਡੀ ਚੋਪੜ ਕੇ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਤਲੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੇਠ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਉਤਲੀ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਉਤਲੀ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਤਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇਠ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾੜ ਨੂੰ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਸ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾ।
ਇਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਖਾਣੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੰਨੇ ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ।